ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। नीलाद्रि चतुर्धामूर्तिंकर अभय पाद पद्मरे कोटि दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथमे मानसरे मंच उपरु सेवक समर्पण करुछि। प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस श्रीमद बाबा बलियांकर अभय पदाब्जरे मानसरे भक्ति कुसुमांजलि समर्पण पूर्वक आज मंगलमय सुप्रभात आपण मानकु बलिया विचार कार्यक्रम को सेवक स्वागत करुछि। दैनंदिन जीवन प्रवाह आम मानकर गतिशीलता सह आगु आगु चले। तार भितरे आमे मानसिक स्तर रे विभिन्न प्रकार उत्थान पतन ये सबू को आमे सामना करूँ। ये सबू भितरे आमे हस कांद समस्या समाधान सुख दुख ये सबू कथा को नहीं आम जीवन यात्रा आगू चले। बेले बेले अस्थिर लगे, मन असंतुलित रहे, मानसिक स्तर रे शांति सद्भावनार जो चरम अवस्था ताको प्राप्ति होबारे विलंब घटे एवं बेले बेले सहधर्मी बा समकर्मी मानक ठारो मध्य आमे जहाँ आशा करू ताहा प्राप्त न हेउ, तेणु सी मध्य एक मानसिक आघात सृष्टि हुए। ये अनेक भिन्न भिन्न वातावरण को नहीं जीवन यात्रा आगुक आगुक चले। तेबे गुरुदेव ये जीवन यात्रा को सहज आउ सरल केमिति करि हबो, सहज आउ सरल रे केमिति ये सबु कथा को आगुक अतिक्रम करि हबो ता पई को मार्गदर्शन कले। कौन पाठ करिबा तापर आलोचना करिबा। समय, स्रोत ओ जीवन तिनी हे सर्वदा आगकू बही थांती। कर्ममय जीवन रे समय सहित खाप खुआई धैर्यर सहित आगकू आगे चलो। गोटे चिरंतनी सत्य, समय गोटे नदीर स्रोत, तृतीय होची आम मानकर जीवन। ये तीनिटार जो गतिशीलता ये केतेबेले अटकिब नाही। आमे चाहिले भी ताकू अटकई पारिबा नाही। यह होची कौन ना ईश्वर सृष्ट संसार रे प्रकृति सृष्ट गोटे ये पारंपरिक कथा। आपण चाहिए भी समय को अटकई पारिबे नाही, आपण चाहिए भी बयस को अटकई पारिबे नाही, जीवन यात्रा को अटकई पारिबे नाही, चाहिए भी स्रोतस्विनी नदीर स्रोत को अटकई पारिबे नाही। कारण समय एभली एक असीमित दूर दिग्बलय पर्यंत परिव्याप्त जहाँ जो पर्यंत आम मानकर भावना बा आम मानकर चिंतनर परिधि से पर्यंत पाउनी। तथापि भारतीय संत परंपरा एते सशक्त, भारतीय मानसिकता एते दृढ़ एवं समय को विभागीकरण करिवार समर्थ होइछि विश्व रे केवल एकमात्र ये भारत वर्षर महामनीषी माने, जो माने समयटा को मध्य विभागीकरण करी सत्य त्रेता द्वापर कली भली नामांकित गोटे जुग जुग माने समय परा। वर्तमान समयटा कुहाउछि कली जुग, अर्थात दी क्लासिफिकेशन गोटे समयर सेठी विभागीकरण करागला। जदि समयर रूपरेखटा को जानी नाहांती ये सेवकर विचार रे समयर शेषांशटा केउठी हुए तो आम स्थिर करि न पारू, किंतु समयर अवधिटा आमको जना पड़े। जेमिति मु बंचिली मार गर्भरु जन्म हेली पुणी दिने मरिबी, अर्थात मो जीवनर समयर अवधि 60 वर्ष हो पारे, 50 वर्ष हो पारे, 80 वर्ष हो पारे, 100 वर्ष हो पारे, कौन गोटे हो पारे। अर्थात मृत्यु परे मु जानिली बा आमर जो माने रहिले आत्मीय से जानिबे जे ए लोकटा एतिक वर्ष पर्यंत बंचिला, किंतु सनातनी परंपरार संत महर्षि माने मृत्यु परे नुह जीवित अवस्था रे माने अनुभव करिसंती समयर प्रतिटी परिधि केते बाट। जोति पई भगवत गीता रे सत्य जुग केते समय तार हिसाब रहिला, त्रेता जुग केते समय तार हिसाब रहिला, द्वापर केते समय हिसाब रहिला, कली केते समय हिसाब रहिला, एमिति केते थर सत्य आइलानी, केते थर त्रेता द्वापर कली आइलानी, सबुर हिसाब रहिला। अर्थात समयर अवधिटा को मध्य ये चिंतन करि पारिचंते, किंतु शेषांश केउठी
ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ବିଲୟ ଇଏ ସବୁ 432 କୋଟି ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହିସାବ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଯେ ଏଇଟା ଶେଷ ନା, ତାପରେ ବି ପୁଣି ରୋଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ସେ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସମୟକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟର ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅନୁରୂପ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଯେଉଁଦିନ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଜେଡ଼ିକି ଟିକେ ଥିଲୁ, ଆଜି କ'ଣ ସେଡ଼ିକି ଅଛୁ? ଆଗକୁ କ'ଣ ସେଡ଼ିକି ହେଇକି ରହିବୁ ନା? ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଇନକ୍ରିଜ୍ ପୁଣି ଡିକ୍ରିଜ୍, ଦୁଇଟା କଥା। ତେଣୁ ବୟସର ପରିସୀମାକୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁବେଳେ ବାଲ୍ୟ ହେଇକି ରହିପାରିବିନି, ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯୁବକ ହେଇକି ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ବା ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମୁଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ବି ଏ ସଂସାର ଦିନେ ମରିବି। ତେଣୁ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ପ୍ରବାହକୁ ଅଟକେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ନଦୀର ସ୍ରୋତ। ଆମର ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତରେ 2 ଥର ପାଦ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ବୁଡ଼ିବ? ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତଟା ଚାଲିଛି, ସେ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ରୋତରେ ଆପଣ ଥରେ ପାଦ ବୁଡ଼େଇଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତରେ ପାଦ ବୁଡ଼େଇଲେ ସେ ବା ଗଲା ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନଦୀରେ ଆପଣ 2 ଥର ପାଦ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ନିକଟରେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ବୁଡ଼େଇଲେ ସେ ସ୍ରୋତ ଭାସିକି ପଳେଇଲାଣି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଏଠି କହିଲେ ସମୟ କାହା ପାଇଁ ଅଟକିନି, ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କାହା ପାଇଁ ଅଟକିନି। ତେଣୁ ଜୀବନଟାକୁ ବା ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବା ଆନନ୍ଦମୟ ଶାନ୍ତିମୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସମୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ, ଆମକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି କାହା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ନ ଚଳିପାରିଲେ ତାହା କେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ସୁଖାବହ ସ୍ଥିତି ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାହାର ମାଡ଼ ଗାଳି ନିନ୍ଦା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛିତ ହୁଅନ୍ତି। ମନର ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟା ସେ ଭୁଷୁଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହା ହିଁ କର, ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ସହିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦିଅ। ବେଳେବେଳେ ଏ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବନାଟା କ'ଣ କରେ? ଆମର ଆତ୍ମବଳ ଆମ ନିକଟରୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଏ, ଆତ୍ମସାହସ ଆମ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଜୀବନଟା ନିଃସହାୟ, ଅସହାୟ, ଏକାକୀ, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ହିଁ ନିସଙ୍ଗ ପରିବୋଧ ହୁଏ ନା। କୌଣସି ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବକ କହୁଛି, କେହି ନିସଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସହାୟକ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକୁଟିଆ କେତେବେଳେ ବି ନୁହଁ। ଜୀବନ ନିସଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିନଥିଲା, ନିସଙ୍ଗ ହେଇକି ଫେରିଯାଇବ ଏକଥା ବି ନୁହଁ। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ସିନା, ମୋର ସବୁ ବାପା ମା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ନିସଙ୍ଗ ସେଠି ବି ଯାଉନା। ତୁମ ସହିତ ତୁମ କର୍ମର ଫଳ ଅଛି, ତୁମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି, ତୁମ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତୁମ ଭାବଧାରା ଅଛି, ଏ ସବୁ କଥା ତୁମ ନିକଟରେ ଅଛି। ନିସଙ୍ଗ ହେଇକି କେମିତି ଗଲ? ତୁମ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଅଛି ପରା। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ, ସୁକୃତ କର୍ମ, ତୁମର ସ୍ୱଭାବ, ମାନସିକତା, ଏ ସବୁ ତୁମ ସହିତ ଯାଉଛି। ନା ନିସଙ୍ଗ ହେଇ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ନା ନିସଙ୍ଗ ହେଇ ଏ ସଂସାରର ବିଦାୟ ନେବା, ନା ନିସଙ୍ଗ ହେଇ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ନିକଟରେ ସଙ୍ଗ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି ବଦ୍ରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସାଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ନଟବର ଦାସ ଯିଏ ବାବାଜୀ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି। ଧୁନ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ବାବାଜୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ସେ ବାବାଜୀ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି। ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ ହରଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, 3 ଟିକିଆ ସିଟ୍। 3 ଟିକିଆ ସିଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ଆମର ନଟ ବାବୁ ଯିଏ ସେ ଯେ ବାବାଜୀ ହେଇଥିଲେ ପରେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ବାବା ଆମେ ଗୋଟେ 3 ଜଣ କ'ଣ ବାହାରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ 3 ଜଣ କାଳେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରନ୍ତିନି? ଗୁରୁଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଚୁପ୍, 3 ଜଣ କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ? ଆମେ କ'ଣ 3 ଜଣ? କହିଲା ଆମେ ବା 3 ଜଣ, ପୁଣି ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆରେ ବଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଜପଝୁଲା ପକେଇଛି ଆମ ସହିତ, ପୁଣି
ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁବେଳେ ବାବା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସାଥିରେ। ଅନନ୍ତଙ୍କର ସେ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ, ସେବା ଗୋପାଳ ସେ। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଝୁଲା ପକେଇଥାନ୍ତି ସେ ଝୁଲା ଭିତରେ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ହେଲେ ଆମେ ତିନି, ଗୋପାଳକୁ ଭୁଲିଗଲ କି? ଏবার ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତିନି, ଆମେ ଚାରି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଆମ ପାଖରୁ ଆମେ ଗଣନାଟା ଆରମ୍ଭ କରୁ ନା, ଗଣନାଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଈଶ୍ୱର ଏକ। ତେଣୁ ମାରୱାଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିବେ ଟଙ୍କା, ରାମ ପ୍ରଥମ ଗଣିବେ, ରାମ ତାପରେ 2। ଏ ଭାବଧାରାଟା ଭଲ କଥାଟିଏ। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ବେଳେବେଳେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲ, ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା କରି ଶେଷରେ କହିଲା ରେ ବାପା ଏ ତ ହଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଆଉ କଥା, ଯିଅ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ। ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲେ କେଉଁଠି ନା ଆଶ୍ରମକୁ, ମଠକୁ, କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ, ଠାକୁର ପୂଜା କର। ତା ଶେଷରେ କାହିଁକି ଆସିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ? ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଭରସାଟା ରହୁନି କାହିଁକି? ଠାକୁର କ'ଣ ଶେଷ, ମାନେ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ? ସେ ବା ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ, ଆମେ ତାକୁ ପାଶର ପକାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏତିକି ମାଗୁଣି କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କର ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଦିଅ। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତିଟି ସମୟ ସହିତ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ଯଦି ସମୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଆମେ ଆଗକୁ ନ ଚାଲିଲେ ଜୀବନର ଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଅବ୍ୟାହତ ହେଇପାରିବ ନା, ବ୍ୟାହତ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ଆମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, ସେ ଇପ୍ସିତ ପଦାର୍ଥ ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁ ନ ହେଇ ବି ପାରୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମୟ ସହିତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମାନସିକତା ଆସେ, ହଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁ ମୁଁ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଇରେ ଘରେ ବସୁ କାହିଁ ଦୋକାନ ଫୋକାନଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁନା, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ, ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଭଲ ସମୟ କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆସିବନି, ଆମକୁ ସମୟଟାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ପ୍ରତିଟି ସମୟକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ପରିଣତ କରିବା ତା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା। ଆଉ ଭଲ ସମୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସେ କେଉଁଠୁ ନା? ସମୟଟା କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ କି? ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ପଶି ଆସିଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟଟା, ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟଟା ନେବାର। ସମୟ କାରଣ ଉପନିଷଦ କହିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତୋ ବୈ ବ୍ରହ୍ମ, ପକ୍ଷୋ ବୈ ବ୍ରହ୍ମ, ଅହୋରାତ୍ରୋ ବୈ ବ୍ରହ୍ମ, ଅୟନାଭ୍ୟାମ ବ୍ରହ୍ମ। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପରା। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୈ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ମନ୍ଦ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭୁଲ ମାନସିକତା ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଖରାପ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସମୟଟାକୁ ଏଭଳି ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଯେ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ସମୟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁଖକର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା। ଭଲ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଟି ସମୟକୁ ଆମେ ଭଲରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ଆଗକୁ ଆଗେଇବା। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ, ସୁଫଳ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ, ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଥା ଏଇଠି ରଖିବି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।